See, in triangle, if we take any equilateral triangle, the angles of equilateral triangle will be equal. So each angle will be equilateral triangle. So in equilateral triangles, the ratio of any two corresponding sides in two equilateral triangles is always same. Ratio of corresponding sides of equilateral triangle is always same. To prove this, basic proportionality theorem has been introduced. So let's learn about basic proportionality theorem in this video. Basic proportionality theorem or Taylor's theorem. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided into same ratio. If we take any two triangles, take triangle take triangle ABC. Triangle ABC. For triangle ABC, a line is drawn parallel. For BC parallel line, we can draw here. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, then the other two sides are in ratio. So we are given is a triangle ABC, DE line is parallel to BC, and DE intersects the sides AB. D intersects the side AB and E intersects the side AC respectively. So we have to prove AD by DB, AE by EC. To prove this, we have to join BE. We should join BE and CD. And then DM, D to M. Draw one perpendicular line. DM. This is DM. And one more perpendicular line from E. This is N. EN perpendicular line. So DM is perpendicular. DM is perpendicular to AE, AC, and EN is perpendicular to AB. So to prove this, we'll consider first triangle ADE, and in this triangle ADE, I'll draw a small triangle ADE. We are taking for this. See, we did construction of DM is perpendicular to AC and EN is perpendicular to AB. First, we will prove about EN. So EN is perpendicular to AD and it is perpendicular to another AB also. EN is perpendicular to AD and AB. So in triangle, we are taking this triangle ADE. So in this triangle, always perpendicular line is there, means this will be the base. This line is a base of a triangle and EN is a height of a triangle. So in this triangle ADE, area of triangle ADE formula is half into base into height. Half into in this. Here EN అనేది పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఉంది కాబట్టి ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ సింబల్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఏడీకి ఉంది. సో ఇది మనం బేస్ అనుకుంటాం. ఏడీ అనేది బేస్ అవుతుంది అండ్ ఈఎన్ అనేది హైట్ అవుతుంది. సో బేస్ వచ్చేసి ఏడీ అండ్ ఈఎన్ అనేది ఒక హైట్.
ఇది ఈక్వేషన్ 1 కింద కన్సిడర్ చేసుకుందాము. మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABDE, ఇన్ ట్రయాంగిల్ BDE, ఈ ట్రయాంగిల్, ఈ ఫుల్ ట్రయాంగిల్లో BDE అనేది తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ BDEకి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఇదే ఉంది, EN ఉంది. సో EN అనేది పర్పెండిక్యులర్, బేస్ వచ్చేసి ఇది బేస్ పర్పెండిక్యులర్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి బేస్ అనేది మనం కంప్లీట్ AB తీసుకుంటాము. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను డ్రా చేసి చూపిస్తాను నీట్గా. ట్రయాంగిల్ ABE అనేది ఫస్ట్ తీసుకున్నాం, ADE అనేది ఫస్ట్ తీసుకొని ఇది మనం ఎక్స్టెండ్ చేసిన లైన్ని ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ వచ్చేసి EN పర్పెండిక్యులర్ లైన్ వచ్చేసి ఎక్కడుంది, ఇది బేస్లో ఉంది, ADకి బేస్ ఉంది, ABకి కంప్లీట్ ABకి బేస్ ఉంది. సో మనం ఈ సెకండ్ ట్రయాంగిల్లో మనము బేస్ అనేది కంప్లీట్ AB తీసుకుంటాము, EN అనేది బేస్గా కంప్లీట్ ABకి బేస్ తీసుకుంటాము, EN అనేది హైట్ ఉంటుంది. సో హాఫ్ ఇంటూ ఈ ట్రయాంగిల్కి బేస్ మనం కంప్లీట్ AB తీసుకోవాలి, AB ఇంటూ EN అనేది బేస్ ABకి కంప్లీట్ ఉంది, ఫస్ట్ పార్ట్ ADకి ఉంది. ఫస్ట్ పార్ట్ మనం AD తీసుకున్నాము, సెకండ్ పార్ట్ BD తీసుకోవాలి. సో బేస్ అనేది BD, AB కాదు BD, అండ్ హైట్ వచ్చేసి EN అనేది హైట్. ఇది ఈక్వేషన్ 2. ఇది ఫస్ట్ మనం ఒక ట్రయాంగిల్ కనుక్కోవాలి, ADE అనేది కన్సిడర్ చేసుకొని ఇందులో ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్, ఒకటే పర్పెండిక్యులర్ లైన్ తీసుకుంటున్నాము. EN అనేది ఒకటే పర్పెండిక్యులర్ లైన్, EN అనేది పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ADకి వస్తుంది, BDకి వస్తుంది. సో నౌ ఈ ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్కి మనము AD అనేది బేస్ అవుతుంది, EN అనేది హైట్ అవుతుంది. సెకండ్ ట్రయాంగిల్కి ఇదే EN హైట్ కిందకి కన్సిడర్ చేసుకొని BD అనేది బేస్ కిందకి కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఈక్వేషన్ 1 and 2 ఉంటుంది. సో నౌ ఈ ట్రయాంగిల్ ఈక్వేషన్ 1/2 చేస్తే మనకి LHS రిక్వైర్డ్ టు ప్రూవ్ వస్తుంది. సో సాల్వింగ్ 1/2, equation 1/2. So area of triangle ADE by triangle area of triangle BDE. First equation second equation by చేస్తే మనకి LHS required to prove వస్తుంది. సో ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ 1 వచ్చేసి హాఫ్ into AD into EN. So half into AD into EN by half. Second equation వచ్చి half BD into EN, BD into EN. సో ఈ హాఫ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, EN హైట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మనకి లెఫ్ట్ ఓవర్ ఆన్సర్ వచ్చేసి AD by DB రాసుకోవచ్చు ఆర్ BD రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ DB రాసింది కాబట్టి మనం DB రాసాము. సో ఈక్వేషన్ 1 LHS ప్రూవ్ అయింది, రోమన్ నెంబర్ 1 పెడుతున్నాము. నౌ కన్సిడర్ RHS ప్రూవ్ చేయడానికి మనము DM పర్పెండిక్యులర్ లైన్ తీసుకుందాం. సో కన్సిడర్ DM ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు AC. సో DM ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు AC. సేమ్ ట్రయాంగిల్ ADEలో DM అనేది పర్పెండిక్యులర్ లైన్ తీసుకుంటున్నాము. సో పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఇది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ AEకి టచ్ అవుతుంది. సో AE అనేది బేస్ అవుతుంది, DM అనేది హైట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్. సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ADEకి
In triangle ADE, area of triangle ADE is equals to half into base into height. So half into base వచ్చేసి AE అనేది బేస్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది. AE into height వచ్చేసి perpendicular line DM. Keep this in equation 3. Now consider in triangle. ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ ఫస్ట్ మనం ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 2కి ఈ ట్రయాంగిల్ కన్సిడర్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ కన్సిడర్ చేయాలా CDE. సో కంప్లీట్ ట్రయాంగిల్ ADEకి మనం CDE ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నాం. పర్పెండిక్యులర్ లైన్ వచ్చేసి M. సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ CDEకి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ అనేది DM అనేది ఎక్కడికి కంప్లీట్గా పర్పెండిక్యులర్ అవుతుంది A to C. ఫస్ట్ పార్ట్ మనం AE పర్పెండిక్యులర్ తీసుకున్నాము, సెకండ్ పార్ట్ BC పర్పెండిక్యులర్. సో EC అనేది బేస్ అవుతుంది. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ CDEకి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. హాఫ్ బేస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పార్ట్ మనం EE ప్రూవ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సెకండ్ పార్ట్ EC బేస్ తీసుకోవాలి. EC ఇంటూ హైట్ అనేది DM, పర్పెండిక్యులర్ లైన్ కాబట్టి హైట్ DM. దిస్ ఈక్వేషన్ 4. టు ప్రూవ్ RHS ప్రూవ్ చేయడానికి AD/DB ప్రూవ్ చేసినాం ఫస్ట్ 2 ట్రయాంగిల్స్లో. ఇప్పుడు RHS ప్రూవ్ చేయడానికి డివైడ్ 3/4 ఈక్వేషన్. సో 3/4 మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఈక్వేషన్ 3 వచ్చేసి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ADE బై ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ CDE. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ADE వచ్చేసి RHS హాఫ్ ఇంటూ AE DM, హాఫ్ ఇంటూ EC DM. ఈ హాఫ్ క్యాన్సిల్, DM అనేది హైట్ కామన్. సో మనకేమొచ్చింది AE/EC. సో కంప్లీట్ ట్రయాంగిల్ ఇది ఈక్వేషన్ 2. సో ఈ కంప్లీట్ ట్రయాంగిల్లో మనకేం ప్రూవ్ అయింది? ఫ్రమ్ 1, 2, 3 అండ్ రోమన్ నెంబర్ 1 అండ్ రోమన్ 2 ఈక్వేషన్ని కంప్లీట్ ఫుల్ ట్రయాంగిల్లో మనకి AD/DB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు AE/EC అనేది ప్రూవ్ చేసినాం. AD/DB అనేది ఈక్వల్ LHSకి AE/EC. ఈ కరస్పాండింగ్ రేషియోస్ అనేది ఈక్వల్ ప్రూవ్ చేసినాం. ఏదైనా సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో ఏదైనా ట్రయాంగిల్స్ ప్యారలల్ లైన్ ఉంటే, ఏదైనా ట్రయాంగిల్కి ప్యారలల్ లైన్ ఉంటే అది ట్రయాంగిల్ రేషియో ఈక్వల్ రేషియోగా డివైడ్ అవుతుంది. ఎట్లా అంటే AD/DB ఈక్వల్ టు AE/EC. హెన్స్ ప్రూవ్డ్. Thanks for watching. Please subscribe my channel for more videos. And share this video to your friends.